بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں جو بڑے انقلاب آئے ان میں سے ایک انقلاب فرانس ہے، جس میں شخصی حکومت یعنی کہ بادشاہت کا نظام ختم کر کے جمہوری نظام قائم کیا گیا، جو آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ فرانس کے اس انقلاب کا اثر سلطنت عثمانیہ میں بھی ظاہر ہوا۔ یہاں بھی ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جو شخصی حکومت کے بجائے جمہوری اور دستوری حکومت چاہتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ایک آدمی کی حکومت نہیں ہونی چاہیے بلکہ حکومت قانون کی ہونی چاہیے۔ اس سوچ کے پیدا ہونے کے پیچھے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، جیسے اسلامی نظام سے بیزاری، یا یورپ کی ظاہری ترقی کی لالچ، یا شخصی حکومت کی کمزوریوں سے نجات حاصل کرنا، یا جانے انجانے میں کسی دشمن طاقت کی سازشوں کا شکار بن کر سلطنت کو کھوکھلا کرنا وغیرہ۔ اس سوچ نے آہستہ آہستہ طاقت پکڑنا شروع کیا اور ایک جماعت بن گئی۔ اس نے اتنی طاقت حاصل کر لی کہ اس نے سلطنت کے سامنے دستوری نظام قائم کرنے کی مانگ کی، اور یہ مانگ بڑھتی گئی، جس کے نتیجے میں سلطان عبدالحمید ثانی نے پہلی مرتبہ سن عیسوی 1876 میں دستوری نظام کا اعلان کر دیا، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے یا اپنے اختیارات پر مکمل قبضہ باقی رکھنے کے لیے 2 سال کے بعد سن عیسوی 1878 میں ہی اس دستوری نظام کو ختم کر دیا گیا۔ مخالف گروہ پھر سے اندر اندر محنت کرنے لگا اور اس کے لیے کئی چھوٹی بڑی تحریکیں وجود میں آئیں۔ ان میں سب سے مشہور انجمن اتحاد و ترقی ہے۔ انجمن اتحاد و ترقی بظاہر اسلام اور ملک کی خیرخواہ نظر آتی تھی، اور کئی مخلص لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، لیکن اس کے پیچھے یہودی خفیہ تنظیموں کی پشت پناہی تھی، اور وہ اس کے ذریعے عالم اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ مصطفیٰ کمال پاشا بھی مخالف ذہنیت رکھنے والا آدمی تھا۔ وہ عثمانی فوج میں شامل تھا۔ فوج میں اس کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا ہی چلا گیا، لیکن وہ خفیہ طور پر فوج میں باغیانہ ذہنیت کو پھیلا رہا تھا۔ وہ بھی انجمن اتحاد و ترقی میں شامل ہو گیا۔ اس تحریک میں اس کی سرگرمیاں اتنی بڑی کہ وہ اس تحریک کی قیادت کرنے لگا، اور فوج سے الگ ہو کر مسلسل دستوری نظام کو نافذ کرنے کی کوشش میں لگا رہا۔ مختلف مقامات کے سفر کیے، بااثر لوگوں سے ملاقاتیں کی، اور اپنی جوشیلی تقریروں سے عوام کی ذہنیت بدلنے کی کوشش کرتا رہا۔ ان کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ایک فوج بنا کر سلطان پر چڑھائی کر دی، اور سن عیسوی 1909 میں سلطان عبدالحمید ثانی کو معزول کر دیا۔ یہ وہی سلطان عبدالحمید ہے جنہوں نے یہود کو فلسطین میں جگہ دینے سے منع کر دیا تھا۔ شاید اسی جرم کی سزا ان کو ملی تھی۔ ان کی اسی غیرت کی وجہ سے دشمن کی نظر میں وہ کانٹے بنے ہوئے تھے۔ لیکن افسوس ہے کہ ملت کے نوجوان جوش میں دوست اور دشمن کا فرق بھول جاتے ہیں، اور لالچ میں صحیح اور غلط کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید کو معزول کرنے کے بعد ان کے بھائی سلطان محمد رشاد کو تخت پر بٹھا دیا، اور دستوری نظام بھی قائم کر لیا، اور مجلس اعیان اور مجلس مبعوثان یعنی کہ پارلیمنٹ اور اسمبلی کا قیام عمل میں آیا۔ سلطان محمد رشاد کے دور میں سن عیسوی 1914 میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، جس میں ایک طرف یہ ممالک تھے برطانیہ، فرانس، اٹلی، یونان، روس اور امریکہ، اور دوسری طرف جرمنی، آسٹریا، ہنگری، سلطنت عثمانیہ، بلغاریہ تھے۔ 4 سال کی ہولناک خونریزی اور 1 کروڑ سے زائد جانیں ضائع کرنے کے بعد یہ جنگ ختم ہوئی۔ اس جنگ میں جرمنی اور اس کے اتحادی ہار گئے۔ سلطنت عثمانیہ کو اس ہار کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ شام، فلسطین، لبنان، عراق وغیرہ کئی علاقے اس کے قبضے سے نکل گئے۔ سلطنت عثمانیہ اتنی بے بس ہو گئی کہ اس نے یورپی ممالک کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ترکی کے اہم علاقوں میں بھی غیر ملکی فوجی گھس آئے تھے۔ ترکی کو اپنے خود کے کئی علاقوں سے بے دخل کیا گیا تھا۔ ان نازک حالات میں مصطفیٰ کمال نے جنگ عظیم میں بڑی بہادری دکھائی اور بہترین کارنامہ انجام دیا۔ جنگ عظیم کے بعد جبکہ سلطنت عثمانیہ ہار چکی تھی، اس نے ہمت نہیں ہاری اور دشمنوں سے جنگ جاری رکھی، اور اس میں کامیابی اور فتح حاصل کی۔ اس بے مثال بہادری اور کامیابیوں کی وجہ سے اس کو کافی مقبولیت ملی، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے انگورا میں اپنی آزاد حکومت بنا دی، اور مسلسل کوششوں کے بعد سن عیسوی 1924 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا، اور آخری خلیفہ سلطان عبدالمجید کو معزول کر کے جلا وطن کر دیا۔ خلافت کے خاتمے کے بعد قوم نے مصطفیٰ کمال کو ترکی کا صدر بنا دیا۔
यहाँ से फिर उसने एक नए तारीख दौर का आगाज़ किया। वो ज़ाती तौर पर इस्लाम से नफरत करता था। उसके नज़दीक यूरोप की नकल करना और उनकी तरह ज़ाहिरी निज़ाम व इंतज़ाम लाना ही तरक्की की मेराज थी, और वो तुर्की को मुकम्मल तौर पर यूरोप का कॉपी बनाना चाहता था और इस तरक्की की राह में इस्लाम को रुकावट समझता था। उसका ख्याल था कि पहले भी इस्लाम से दुनिया को सिर्फ नुकसान ही पहुंचा है और अभी भी इस्लाम से खतरा है। वो मानता था कि खुदा का कोई वजूद ही नहीं है, ये महज एक धोखा है। इसलिए उसने इस्लाम को मुल्क से ख़त्म करने के लिए पूरा जोर लगा दिया और उसके लिए अवाम से मुज़ाकरात या जहन साजी से काम नहीं लिया, जो कि जमहूरियत का खासा बताया जाता है, बल्कि उसने बेतहाशा पावर का इस्तेमाल किया। इस्लाम पसंदों के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल करने और जुल्म ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने ये जालिमाना कवानीन बनाए। अरबी ज़बान पर पाबंदी लगा दी गई, यहाँ तक कि अरबी में अजान कहने पर भी पाबंदी लगा दी। कुरान की तालीम पर पाबंदी लगा दी। तुर्की का रस्मुल ख़त बदल दिया, यानी पहले तुर्की ज़बान अरबी की तरह लिखी जाती थी, उसको बदलकर अंग्रेज़ी के मुशाबे कर दिया। मसाजिद और मदारिस बनाने पर पाबंदी लगा दी। औरतों को हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी। तुर्की टोपी पहनने पर पाबंदी लगा दी। मस्जिद आया सोफिया को म्यूजियम बना दिया। अगर कोई इन कवानीन के खिलाफ एहतिजाज करता तो फोर्स का इस्तेमाल करके उनको बुरी तरह कुचल देता। मुल्क के अमन व अमान को बाकी रखने के बहाने से इस्लाम पसंद लोगों को जेलों में डाल देता और सच्चे झूठे मुकदमे चलाकर बेशुमार लोगों को मुजरिम करार दिया और कई बेगुनाह लोगों को मौत की सज़ा भी सुना दी। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में इतना जुल्म था कि वहाँ जाने वाले एक डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुर्की में कोई नमाज पढ़ता नज़र आ जाता तो सेकुलर हजरात एक्शन में आ जाते। मैंने नमाज पढ़ना चाहा तो दोस्तों ने मशवरा दिया कि अपने साथ एक तौलिया रखो और हम्माम में जाकर नमाज पढ़ो। उस दौर में अगर किसी शख्स की जेब से इस्लामिक कैलेंडर मिल जाता तो उसे जेल हो जाती थी। तमाम इस्लामी अलकाब जैसे शेख, खतीब, वाइज, आलिम, मुफ्ती, काजी वगैरह वहाँ ममनू हो गए और मुल्क को इसी तरह इस्लाम मुखालिफ बाकी रखने के लिए फ़ौज को कानून का मुहाफिज बना दिया। यानी अगर कोई इस्लाम पसंद सदर आकर कानून में रद्द बदल करना चाहे तो फ़ौज को उसके खिलाफ एक्शन लेने का हक दिया गया। ताज्जुब की बात तो यह है कि वो डिक्टेटरशिप को ख़त्म करके जमहूरी निज़ाम लाना चाहता था, लेकिन जब वो सदर बन गया तो वो खुद डिक्टेटर बन गया। जिन यूरोपीय ममालिक को सल्तनत उस्मानिया की शख्सी हुकूमत से तकलीफ थी और अवाम को निजात दिलाने की बड़ी फिक्र थी, अब वो सारी हमदर्दी पता नहीं कहाँ चली गई। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में उसकी पार्टी के अलावा कोई और पार्टी बनाने की इजाज़त नहीं थी। पार्लियामेंट में भी किसी को उसके खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं थी। इनकलाबी कोशिशों में जो लोग उसके साथ थे उनको भी नहीं बख्शा। उनमें से जो हकीकत में जमहूरियत पसंद थे उन सबको ठिकाने लगा दिया। बाज़ को झूठे मुकदमे चलाकर सजाए मौत भी दिलाई। अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की वो तंजीम है जिसके ज़रिए उसने अपने मकासद पूरे किए थे और सदर के मकाम तक पहुंचा था, उस तंजीम को भी बैन कर दिया। अदालतें उसकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करने पर मजबूर थी। उसके वज़ीर आज़म ने एक मरतबा उसके किसी एक फ़ैसले की मुखालफत की तो उसको अपने अहदे से हाथ धोने पड़े। अलगर्ज वो इतना मगरूर और डिक्टेटर आदमी था कि अपने बराबर किसी को नहीं समझता था। सन ईस्वी 1938 में मुस्तफ़ा कमाल का इंतकाल हुआ। उसने मुल्क को इतना बदल दिया था और इतना बिगाड़ करके गया था कि अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुर्कों के अलावा कोई और कौम होती तो उसका रिश्ता इस्लाम से कट चुका होता। मुस्तफ़ा कमाल की कामयाबी और मकबूलियत की वजह यह थी कि उसने संगीन हालात में बहादुरी दिखाई थी और ये वो खूबी है जो लोगों के दिल जीत लेती है। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस्लामी बेदारी का लाजमी हिस्सा ये है कि दावत के साथ हिम्मत व बहादुरी और कुर्बानी का जज्बा व शौक़ भी वाबस्ता हो। अगर हालात का तकाजा हो तो खतरात में कूद पड़ने की हिम्मत व ताकत भी हो, क्योंकि इंसानों की फितरत है कि वो हिम्मत व बहादुरी और खतरात में कूद पड़ने वाले को अजमत की निगाह से देखते हैं और उनकी बड़ी इज्जत व कदर करते हैं। सही इस्लामी तहरीकों में इस जज्बा की कमी से बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके मुकाबिल गलत तहरीकें अगर हिम्मत व बहादुरी और कुर्बानी दिखाती है तो अवाम सही तहरीकों के बजाय गलत तहरीकों में शामिल हो जाती हैं। हिम्मत व बहादुरी के सामने कोई नसीहत या कोई दलील काम नहीं आती है, इसलिए सही तहरीकों में हिम्मत व बहादुरी बहुत ज़रूरी है। मौलाना की बात का खुलासा ख़त्म हुआ। मुस्तफ़ा कमाल के बाद कौम फिर से आहिस्ता आहिस्ता मजहब की तरफ लौटने लगी और उसके लिए ख़ास तौर पर दो तरह की मेहनतें हुई।
पहली मेहनत खुफिया तालीम व तरबियत के रास्ते से हुई। कुछ उलमा ने खुफिया तौर पर बच्चों को दीनी तालीम देना शुरू किया, अवाम को समझाना और इस्लाम की हकीकत से आगाह करना शुरू किया। उसमें शेख बदिउज़्ज़मान नूरसी, शेख महमूद आफंदी और शेख जाहिद कोतको सर फहरिस्त है। दूसरी मेहनत सियासत के प्लेटफॉर्म से हुई। उसमें अदनान मयंदरीस, नजमुद्दीन अरबकान, अब्दुल्ला गुल, रजब तैयब अर्दगान वगैरह काबिल ज़िक्र है। इन दोनों तरीक़ों से इस्लाह का सफ़र कैसे जारी रहा, उसकी दिलचस्प कहानी आइंदा वीडियो में बयान करेंगे इंशाअल्लाह। आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।